अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम देश पंजाब दे नाल मैं तुहाडा आज़म तौकीर। पिछले प्रोग्राम दे विच सेहत दे हवाले नाल कुछ बड़ियां खूबसूरत जिहियां गल्लां होईयां और यकीनन तुहानूं पसंद भी आईयां होणगीयां, तुसीं इन्हां तों फायदा भी चुकोगे। असीं हकीम मुज़म्मल हुसैन आरिफ रिजवी होरां नूं फिर एक बारी ज़हमत दित्ती है इस वास्ते कि ये हिकमत दा एक खजाना चलदा फिरदा हिकमत दा एक खजाना लगे फिरदे ने और सानू मुसीबत ये वे कि असी डॉक्टरां दे महंगे नुस्खे ते जिहड़ियां अंग्रेजी दवाइयां ने वो इस्तेमाल कर करके एक पासों ठीक हुंदे ते दूजे पासे साडा बेड़ा गर्क हुंदा है। हकीमां कोल असी नहीं जांदे। अगर हकीम अथेंटिक होवे, वो बाकी पढ़िया लिखिया होवे, उहदा काम होवे, उहदा तजर्बा होवे ते यकीनन हकीमां कोल जरूर जाना चाहिदा वे। ते इस वास्ते अज फिर असी ज़हमत दित्ती है हकीम साहब नूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। की हाल ने हजूर, तुसीं ठीक हो? अल्लाह दा बड़ा फजल। बहुत शुक्रिया तुसां सानू टाइम दिता। और मैं अज जिहड़ी गल करना चाहना ना वो बड़ी ज़रूरी है। वो है कि साडा मुआशरा जिहड़ा है वे ये नशे वाल बड़ा वध रहा वे। अगे कोई एक दो नशे हुंदे सन, हुण नशियां दीयां इन्नियां किस्मां हो गईयां ने कि सानू तुहानू तो शायद तुहानू तो खैर तुहाडा शुभ हैगा, तुहानू पता होएगा किहड़ा नशा है वे। मैनू हुण जिवें जिवें पता चल रहा है, कोई वीड है, कोई हेरोइन है, कोई चरस है, अफीम है, पता नहीं किन्ने किन्ने इंजैक्शन जिहा भी कोई लांदे हैगे ने, वो भी है वे। लेकिन इन्हां दी इब्तदा जिहड़ी है वे वो अमूमन सिगरट तो हुंदी है। सिगरट तो काम शुरू हुंदा है, अगों मुख्तलिफ किस्म के नशे जिहड़े ने वो लगदे जांदे ने। ते इस हवाले नाल असीं अज गल करांगे। एक तो तुसीं जिहड़े नशे ने इन्हां दे बारे दसो, इन्हां दे नुकसानात की ने, किहड़े किहड़े नशे दा की नुकसान है और नौजवान नस्ल इहदे जा क्यों रही है ते इहदा उपाਅ की, इहदे कोलों बचीए किस तरह? बहुत शुक्रिया आज़म साहब। पहले तो तुसीं बड़ी वड्डी गल कर दी मेरे मुतलक, उहदे बारे च मैं इस लायक नहीं हैगा। मैं हाले भी हिकमत दा एक छोटा जिहा तालिब इलम जी। ये हर कामयाब बंदा और सुलझिया होया बंदा जिहड़ा ना ये उहदी गुफ्तगू हुंदी है। यकीनन अपने आप नूं कदी किसी ने अकले कुल नहीं किया। हाले गुथली भी बन जाइए ना हिकमत दी ते वो भी बड़ी गल है। असीं गुथली तो भी छोटे हैं जी। इन्ना कोई नहीं, मेरे मालिक दा बस करम है, फजल है, मेहरबानी है और मेरे वालिद गिरामी दी दुआ है माशाअल्लाह। उन्हां दे सदके ही मैं चल रहा। क्या बात। मेरी वालदा दीयां शफकतां ने, उन्हां नूं अल्लाह रहमतां च जगह अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। उन्हां दी मैं यकीन दसां जे कि मैनूं सिर्फ उन्हां दीयां दुआवां नाल ही कुछ मिलदा जे, होर कुछ नहीं। उन्हां दी खिदमत जिहड़ी कीती है वे वो बस उन्हां नाल ही मिलदा जे। वो खजाने वाला मामला तुहाडी मेहरबानी। बिल्कुल सही बात है। अल्लाह तुहानूं सेहत दे, हिम्मत दे। वेखो इंसान नूं अल्लाह ताला ने सारियां मखलूकात च अशरफ बनाया जी। बिल्कुल अफजल बनाया, इस तरह कोई शक नहीं। जरा असी सोचिए कि इहदी की वजह बनी, किहड़ा बुनियादी ऐसा इम्तियाज है साडे विच जिहदी वजह ते असी सारी मखलूक तो बेहतर हैगे हां। आखिर इहदी वजूहात की अशरफुल मखलूकात जी, ओहदी वजह की जी। ते ओ मैं फिर कुछ वड्डियां कोलों सुनिया, कुछ समझिया, कुछ जांचिया और तुसी भी समझ सकोगे जी। जी बिल्कुल। इंसान नूं अल्लाह ने अकल दित्ती। वाह। इस अकल ने इंसान नूं बाकी सारियां मखलूकात तो अशरफ बना दिता। बिल्कुल सही। हाथी बड़ा वड्डा है हाँ, पर इंसान दा छोटा जिहा बच्चा ओनू अपना गुलाम बना हाँ, ओनू गुलाम बना के फिर रहा हुंदा है अपनी अकल नाल। खार दरिंदा है जी जी। लेकिन इंसान ओनू भी ढा के गधा बना के अगे टोरिया हुंदा है। इस तरह ये इंसान नूं अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफ बनाया, अकल दित्ती माशाअल्लाह। उस अकल दे हिसाब नाल जी कोई भी नशा है वो सब तो पहले अकल माऊफ करता है। वाह। अच्छा, कोई भी नशा है सब तो पहले तुहाडी अकल दा बेड़ा गर्क करदा है। अकल दा बेड़ा गर्क कर देगा। ठीक है। कोई भी नशा आ ते सियाणे जिवें कहंदे नहीं अकल नहीं ते मौजां ही मौजां फिर वो बंदे सूटे भी लांदे ने ते मौजां भी लैंदे ने क्योंकि अकल ते फारग हो चुकी हुंदी है। नशे वालीआं चीज़ां दस दित्तियां ने, मैं हैरान हो गया। ਉਹ ਸਮਦ ਬਾਉਂਡ ਦਾ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ। ਖਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧੂਆਂ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਲੇਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਜੀ 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 ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 18-20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਇਜਾਦਾਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਤੌਰੇ ਫੈਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜੀ
ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਫਲੇਵਰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਪਸਤੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਜ਼ਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਗੇ ਆਣ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਆਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਖੂਨਖਾਰ ਜਿਹਾ ਫੋਟੋ ਬਣੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਪੀਤੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਊਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਰੋੜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 2.5 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, 2-2.5 ਸਾਲ, ਮਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਉਂਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੌਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਦਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ 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 ਜੀ, ਸਮਝੋ ਆਦਤ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਨ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਰੇਆਮ ਪੀਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਗਰਟ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸੋ ਐਸਾ। ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ, ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਪਾਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਤੰਬਾਕੂ। ਪਾਨ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਅਸਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਓਏ ਜੇ ਵਖੋ ਨਾ ਨਿਰਾ ਪਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਾਨ ਖਾਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕੱਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਚੂਨਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ। ਪਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪਾਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੀ, ਇਹ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੰਬਾਕੂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕੱਥਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੂਨਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਦੀ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਲੱਠੀ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੰਬਾਕੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਚਿਪਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਛਾਲੀਆ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸਿੰਧ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਛਾਲੀਆ, ਸਪਾਰੀ, ਗੁਟਕਾ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਜੈਨੂਇਨ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਬੜੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਛਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਸੁਰਾਖ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਜਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਗਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜੈਨੂਇਨ ਮਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਬੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਓਹ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜੀ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੁਟਕਾ ਰੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ 50 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਆਏ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਟੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਆਣ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਹਵਾ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਮੌਜੂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਿਗਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕਾਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਰਨੇ ਪੇਟ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਫਿਰ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਬ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਲਬ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ। ਉਹੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜੀ, ਖਾਂਦੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ 2 ਕਸ਼ ਲਾਈਏ ਤੇ ਡਕਾਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਗਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਤੜੀਆਂ 'ਚ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਗਿਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਕ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਸ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਦਬੂਦਾਰ ਮਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਜਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਬਬ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ 16 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਕਸਰਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਔਰ ਨੀਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕਸਰਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਿਗਰਟ ਔਰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਲਵੀ 16 17 18 20 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਤੇ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਮਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋ ਹੀ ਨਾ, ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿਗਰਟ ਛੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਗੁਟਕੇ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਦਿਗਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਮੱਧ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਚਾਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਪਾਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜੀ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਤਬੀਬ ਦੇ ਘੱਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜਿਗਰ ਮਸਾਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰਚੀਨੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਹਾਂਜੀ, ਦਾਰਚੀਨੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾਗਰਮੂਥਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾਗਰਮੂਥਾ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਡੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡੀਲਾ ਬੂਟੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡੀਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡੀਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਅਮੂਮਨ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਸਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਲਵਤਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਵਤਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਤਿੰਨੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਨੇ, ਇਹ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 30 ਗ੍ਰਾਮ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਭਰ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ 0 ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਭਰ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 20-21 ਦਿਨ ਖਾਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਤਲਬ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲੱਠੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁਲੱਠੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੌਂਗ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਗੁਆਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਲੌਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਲੌਂਗ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਸਿਰ ਥੋੜਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੌਂਗ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸੌਂਫ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੂੰਡੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ? 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਬਰਾਬਰ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਬਰਾਬਰ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਤਲਬ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਚੂੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲੁਆਬ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੂਸੀ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੁਸਖੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਮੌਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਨਹਜ਼ਾਮ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਤਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਫੂਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਨ ਵੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਓ, ਪੰਸਾਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵੋ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਆਖਦੇ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਖਤਮ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।